ज़मान के अर्स ग्रान शो, सिर्फ द नबूवत दावे पे के अरजान शवले, सिर्फ द सहाबा इज्जत पे के अरजान शो। लिहाजा हुकूमत दा खपल स्पी उतड़ी स्पी कुम स्पेच द मदीने पर जानन पसे गापी या पर सहाबी रसूल पसे गापी और दा हुकूमत वर तसजा नवर की उम्मत के बगाजियान पैदा की गो दा स्पी ब जहन्नम रसी इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल लज़ीना यु'ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना यु'ज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मा इक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मन मुबीना। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला यु'मिन ثم قال والله لا يؤمن ثم قال والله لا يؤمن قيل من ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा, मगर में बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरू में ख्वाजा यसरत की हुर्मत पर खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने किश्तियां उतरस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया जहां से 313 चले थे। तुम मुसलमानों इन्हीं माजी के राहों पे पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वो करना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। दानन मुंगा तासो दचा इश्क के ऊपर मोहब्बत के रावतुलियो दचा गुस्ताखे बांधे चिमुंगा सफायू दाना का अजीम हस्तीदा दचा द बरकत च अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कायनात पैदा करी दी दचा द बरकत च अल्लाह रब्बुल आलमीन दा ज़मीन व आसमान और दा नूर और आसमान पैदा करी दी दचा द बरकत कि दे टूली दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ वर गई हा महबूब हस्ती जिकल दुनिया ता अल्लाह रब्बुल आलमीन रावले गला गट वर सरहुम मोहब्बत करे रे वन वर सरहुम मोहब्बत करे रे सारू वर सरहुम मोहब्बत करे रे फखल बानी नबी अलैहि सलाम फरमाई इन्नी ला अअरिफु अल-हजर अलज़ी कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस। फरमाई विजज को बलार तेरे दम और तुम गज को पमामा सलाम को अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम फरमाई भी आगा गज से उसहुम पी जन्म जमा मुहतरम उरो चिपा पगर को बांधे नाश्तो नो तवर को फितर सरागे वली बरा रवानी शोले दरबार जहां व सरदार मुबारक बसर द पास दे सोले बोलो जात निदावत लिल अशजार साजिदतन तमशी इलैहा अला साकिन बिला कदमी जमा मुहतरम उरो हागा अजीम हस्ती चे 100 जन्नत सर मोहब्बत करे दे हागा अजीम हस्ती चे बहर बर सर मोहब्बत करे दे हागा अजीम हस्ती चे जमीन और आसमान सर मोहब्बत करे दे हागा अजीम हस्ती चे हगी द अजमत दौरान दे पक्का इनात के हिज्जा अजमत न चलेगी व रफअना लक जिक्रक। अल्लाह को फरमाया
هر څومره ستا ده پېژندنې کوششونه کوي خو ما ستا عزت ډېر بلند کړی دی زما محترم وروڼو دا امتحان دی نن په مسلمانانو باندې د کوم مؤمن په زړه کې د نبي مهربان محبت شته دی او د کوم مؤمن په زړه کې نشته دی څوک چې په دې ګستاخانه خاطر باندې خفه شو د هغې په سینو کې د نبي علیه الصلاة والسلام مینه محبت دی دا الله رب العالمین د ایمان امتحان اخلي دا د عشق مصطفی امتحان اخلي زما محترم وروڼو په دې امتحان کې به موږ او تاسو کامیابېږو فرانس او د فرانس ګستاخان به په دې امتحان کې ناکامېږي د دواړو جهانو سردار مبارک له به الله لوی لوی عزتونه نور هم نصیب کړي دا زموږ او ستاسو د ایمانونو امتحان دی زما محترم وروڼو دا موږ او تاسو په دغه جذبې سره دلته دې میدان ته راوتلي یو موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو او موږ د دنیا والو ته دا وایو خو هر قسم تکلیف را رسوئ برداشت دی خو یاد ساتئ د مدینې د جانان په حق کې یو لفظ هم نه برداشت کوو د نبي مهربان توحید دا امت مسلمه نشي برداشت کولی او که زموږ په وجودونو کې یوه یوه قطره د وینو هم باقي وي او د قربان شو په مدینې طیبې باندې गुस्ताख रसूल की एक ही सजा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा नारे तकबीर زما محترم وروڼو دا زموږ د ستاسو امتحان دی دا د 1.75 کروڑ مسلمانانو امتحان دی دا د 57 اسلامي ملکونو امتحان دی نن د جنت البقیع نه ګیله راځي د امت مسلمه په نوم باندې ګیله څه ده ګیله همدا ده چې موږ په 313 کې وو د نبي علیه السلام بېعزتي چا نه وه کړې تاسو د اربونو په تعداد کې موجود یې تاسو سره یې ټومبلې موجود دي تاسو سره د اسلامي دنیا سره 75 لاک ریګولر آرمي موجود ده او د هغې باوجود په مخ د ځمکه باندې ګستاخي کېږي او ډېر عجیبه نومونه ورکوي څه وایي وایي دا فریډم اف سپیچ دی دا ازادي رایه ده زما محترم وروڼو حالانکې عمددغه فرانس کې موجود د یورپین کمیشن د هغې د هیومن رایټس کمیشن خپله فیصله ورکړې ده د عدالت نه چې د مسلمانانو د پیغمبر توهین کول دا ازادي رایه نه ده خو موږ ورته وایو چې د هر چا په زړه کې د چا تقدس وي او مقدس شخصیات وي د مسلمانانو په زړه کې د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم نه بله مقدسه هستي نشته دی د دې توهین مه کوئ دا تاسو خپل ملک نه او د خپل ملک تباهۍ له دعوت ورکوئ انشاءالله ثم انشاءالله دا ګستاخي او دا توهین دا او دا فرانس دې ته به د دې تاوان او نقصان رسېږي انشاءالله محترم وروڼو موږ او تاسو چې دلته راغونډ شوي یو موږ په خپله ایماني جذبه باندې راغونډ شوي یو موږ د دې ځای نه اواز کوو اعلان کوو ای د الله محبوبه موږ ګناهګار ضرور یو موږ به بېلمانځه ضرور یو موږ به نافرمانه او سیاحګار ضرور یو خو د الله محبوبه ستا بېعزتي نشو برداشت کولی دا نن چې راوتلي یو دې کې سټوډنټان موجود دي دې کې تاجران موجود دي دې کې زمینداران موجود دي دې کې ملازم پیشه موجود دي زه قسم خورم په رب العالمین باندې د امت محمدي بچې بچې د نبي علیه السلام په ناموس قربانۍ ته تیار دي انشاءالله زما محترم وروڼو زه تاسو نه یو نارې جواب غواړم زه به ناره در کوم حرمت رسول پر تاسو وایي جان بي قربان ہے خو ناره د هغې جواب به داسې ایماني جذبې سره راکوئ لکه څرنګې چې به صحابه او نبي علیه السلام ته وي وی د الله حبیبه زموږ مور دې په تا قربان وي پلار دې په تا قربان وي زموږ روحونه دې په تا قربان وي او زموږ بچي دې په تا قربان وي ما له د نارې جواب راکړئ په ایماني جذبه کې حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نبی علیه السلام په مینه محبت کې راوتلي یو زه ناره در کوم لا اله الا الله او تاسو په زخمي زړونو باندې ماته محمد رسول الله جواب راکړئ لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد
پاکستان په خاوره باندې چې کومه ګستاخانو ګستاخۍ کړې دي او زموږ حکمرانانو هغې ته د عدالتونو نه رهایي ورکړې دي، نن دا قوم تپوس کړي آسیه ملعونه دا هغه ښځه وه چا چې په دریو ځایونو کې اعتراف کړی و وی ما د مسلمانانو د پیغمبر توهین کړی دی او دا یې ویلي وی مسلمانانو تاسو لا خبرې وکړئ ستاسو د پیغمبر د مرګ نه وروستو د هغه په خوله او په غوږونو کې چنجي شي نو استغفر الله العظیم. زه د خپل جج نه تپوس کوم، زه د خپل عدلیې نه تپوس کوم چې زما په ملک کې قانون موجود دی، د پاکستان پینل کوډ 295 دفعه دا وایي چې چا د مدینې د جانان په حق کې ګستاخي وکړله سزا یې ورکول کېږي. زه د هغه قانون د عمل درامت تپوس کوم، د خپلو ججانو نه تپوس کوم، د خپل ریاستي مشرۍ نه تپوس کوم چې د 1991 د دغه قانون د منظورۍ نه راواخلو تر 2020 پورې په دې 29 سال کې 1500 مقدمات درج شوي دي، 1400 ملزمان ګستاخان گرفتار شوي دي. په دغه 1400 ګستاخان رسول کې یو ګستاخ رسول ته د پاکستان د قانون مطابق سزای موت نه دی میلاو. ولې ما کو سترګې کې مدینې طیبې ته، ولې ما کو سترګې کې د مدینې جانان ته؟ بدبخته قبر کې چې رانه تپوس وکړي د نبي علیه السلام په حق کې چې ماذا تقول في حق هذا الرجل، زه پاکستاني به نبي علیه السلام ته په کومو سترګو باندې مخې ته ګورم؟ ای بدبختو حکمرانانو دا قوم دې تاسو نه تپوس کړي چې کوم ګستاخان ستاسو سره دي هغوی له سزای موت ورکړئ. تاسو دا مطالبه منظوره ده؟ ګستاخي چې چا هم کړې ده هغه ته د سزای موت ورکړلی شي. تاسو دا مطالبه منظوره ده؟ زما محترم ورونو یو عجیبه لږه شروع شوې ده، چترال کې سړی راوچتېږي د نن نه 2 میاشتې مخکې او هغه د جمعې د خطبې په دوران کې په دک جومات کې اعلان کوي خلکو زه پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړی. استغفر الله. او بیا هغې نه وروسته پېښور کې یو سړی راوچتېږي او طاهر په نوم باندې هغه دعوه کوي زه پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړی. رب ذوالجلال تقسیم ته وګوره 1.75 کروڑ امتیانو د طرف نه الله یو پښتون خالق پیدا کړو، هغه طاهر جهنم رسید کړو، د ټول امت کفاره یې ادا کړله، د ټول امت قرضه یې خلاصه کړله. موږ حاکم وقت ته وایو دا غازي فیصل د مدینې په جانان باندې ننګ کړی دی، ته چې رمندې اوس رها کولی شې او ته چې راو انور رها کولی شې نو موږ ستا نه مطالبه کوو چې دا عاشق رسول غازي فیصل هم رها کا. تاسو ته دا مطالبه منظوره ده؟ بالکل. محترم ورونو زه ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کوم هغې نه وروسته هغې واقعې نه وروستو په بحریه ټاون اسلام آباد کې یو سړی راوچتېږي او هغه دعوه د پیغمبرۍ کوي، د هغه نوم سهیل دی. زما حکومت هغه ته سزا نه ورکوي. هغې نه وروستو په 400 کې یو سړی راوچتېږي بشیر مستان ترې نوم دی او هغه هم د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه کوي. موږ وایو په پاکستان کې هر څه ګران شو، صرف د نبوت تابع پکې ارزانې شولې، صرف د صحابو عزت پکې ارزان شو. لہذا حکومت دې دا خپل سپي وتړي، سپي کوم سپی چې د مدینې په جانان پسې غاپي یا په صحابي رسول پسې غاپي او دا حکومت ورته سزا نه ورکوي، امت کې به غازیان پیدا کېږي او دا سپي به جهنم رسېږي انشاءالله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اللهم لبیک، اللهم لبیک، الله اکبر. ما محترم ورونو زه خپله آخري خبره کوم. په پېښور کې په جامع زبیریه کې د الله په کور کې په جومات کې د دیني مدرسې طلبای کرام د مشکات شریف د حدیثو سبق ته ناست او پاکستان کې قاتلانو او ظالمانو هغه معصومان طلبای کرام هغه معاف نه کړل او جومات کې دماکه وکړله. تر اوسه پورې د هغې قاتلان نه دي معلوم. موږ د حکومت وقت نه مطالبه کوو ما ته د خپلو بچو د وینې ذمہ دار وښیه، ما ته قاتلان وښیه، ورنه تا ویلي چې جس قتل کا قاتل معلوم نہ ہو حاکم وقت اس کا قاتل ہوتا ہے. موږ وایو ای د وخت حاکمه زما د پېښور د الله په کور کې
چې په غېږ کې د الله کتاب پروت و چې کوم طلبه د الله په کتاب باندې د الله په کور کې شهیدان شوي دي ما ته یې قاتل وښیه ورنه حاکم وخت به زما د دغې بچو قاتل به وم ته یو تا نه به یې تپوس کوم خو ته دا وایې چې دا ارزانه وینه د تویېږي به اور بیا زمونگا آئی جی پی صاحب وائی وہ یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں پکار دادا چتا بدی خلقو ددی پا زخمون باندې پټای لګولې وې مرهم دې لګولې وې تا تسلی ورکړې وې تا دښویلې وې چې دا د مدرسې بچي زما بچي دي دا د جماعت کې مرشوي بچي زما بچي دي دا غیږ کې د الله قرآن پروت و د قرآن پاڼې سوځېدلې دي د حدیثو پاڼې سوځېدلې دي تا نه پکار ورته داسې ویلې وې چې دا زما بچي دي زه د دې په دک درد کې شریک یم ته الټه راغلې زما وینه دې ارزانه وګڼله اعلان دې وکړو چې دا چوټې موټې واقعات دي موږ وایو ستا د دې سټیټمنټ او ستا د دې بیان د لاسه دې دنیا ته تکلیف رسېدلی دی د خپل بیان معافي وغواړه او که معافي نه غواړې فی الفور مستعفي شه یا د حکومت تا د دې صوبې نه ملک بدل کړي صوبه بدل کړي نعرې تکبیر رسول پر جان بھی قربان ہے رسول پر جان بھی قربان ہے برطرف کرو آئی جی کو برطرف کرو برطرف کرو تکبیر اللہ اکبر څوک دا خبره کوي چې د دې څوک ولي وارث نشته دا مدارسو کې چې د الله کتاب ته ناست د دې څوک تپوس کوونکی نشته د دې وینې به تویېږي او پوښتنه کوونکی به یې نه وي نو هغه خلکو ته زه اعلان کوم یاد ساتئ د دې ملک د مساجدو ولي او وارث جمعیت علما اسلام دی د دې ملک د تبلیغي مرکزونو ولي او وارث جمعیت علما اسلام دی د دې ملک د دین د طلباو ولي او وارث جمعیت علما اسلام دی د ختم نبوت پاسبان او محافظ جمعیت علما اسلام دی د ناموس رسالت محافظ او مجاهد جمعیت علما اسلام دی د ناموس صحابه چوکیداری کوونکي جمعیت علما اسلام دی زه به د خپلو بچو د یوې قطرې د وینې تپوس او پوښتنه کومه جس خون شهیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے اللہ